айб аст ки дар ҳунар накӯшӣ, сад айб ба як ҳунар напӯшӣ. соҳибҳунаре ки ботамиз аст, дар дидаи мардумон азиз аст. воқеан ҳам ҳунарманд нафарест ки аз донаи хирманӣ аз матои ҷомаи омода месозад. ва ҳунарманди имрӯзаи барномаи мо аз риштаҳои оддӣ, яъне аз анамин риштаҳои гулдузӣ истифода намуда чунин як овезаи зебоиро омода месозад. хуб, шукрона, хуш омадед ба барнома. раҳмат. мехостам бидонам ки барои омода кардани анамин армуғони зебо ба ғайр аз риштаҳо ба мо чӣ лозим мешавад? ба мо лозим меояд муҳра ва гулҳои ороишӣ, қайчӣ. хуб аст, яъне барои анамин овезаро омода сохтан ғайр аз ришта ба мо боз гулҳои ороишӣ ва муҳраҳо лозим мешаванд. хуб, сараввал корро аз чӣ шурӯъ мекунем? Сараввал ба мо ҳамин хел картони секунҷа лозим аст ва мо бояд дар гирди ӯ ҳамин риштаро печонем. яъне анамин риштаро қатор тоб диҳем. Бале. хуб, тамошобинони азиз, аз сабабе ки вақти барнома камтар аст ва анамин тоб додани ришта хеле вақти зиёдро талаб менамояд, аз ин хотир аллакай як қисмати онро дар хона анҷом додааст ва ҳоло бошад қисмати боқимондаи онро бо ёрии ришта дар гирди анамин картон тоб медиҳад ва ин ҷо танҳо як секунҷае мебошад ки гирди онро бо ришта он тоб додааст. шукрона, яъне он қадар мушкил нест анамин секунҷаро бо риштаҳо тоб додан, вале вақтро зиёдтар талаб мекунад. ҳамин хуб, онро анамин тавр тоб медиҳем. Бале. мехостам бидонам ки тарзи омода сохтани анамин овезаро аз куҷо омӯхтед? аз муаллимаамон. аз муаллимаатон? муаллимаи касбу ҳунар бошад? Бале. хуб, ба ғайр аз омода кардани анамин овеза боз кадом ҳунарро доред? боз аз ӯҳдаи сохтан ё омода кардани чӣ гуна тоҳфаҳо мебароед? сохтани ҳайвонҳо аз ришта ва сохтани арғунчак. арғунчак аз чӣ бошад? аз чӯбчаи яхмоз. беҳтарин аст. яъне фикр мекунам ки шумо зиёдтар мебинед ки он чӯбчаҳои яхмоз ё ашёе ки он қадар ба мо лозим нестанд, онҳоро гирифта ҳар гуна ашёҳои зеборо омода месозед. албатта. беҳтарин аст. шумо дар синф чандум мехонед? дар синфи ҳаштум. ба ғайр аз омода кардани армуғон, ҳайвончаҳо, дар вақтҳои холигӣ ба кадом корҳо машғул мешавед? ба хондани китоб. хондани китоб. зиёдтар мутолиаи кадом китобҳо ба шумо писанд аст? бисёртар ба ман қиссаву афсонаҳои гузаштагони халқи тоҷик маъқул аст. беҳтарин аст. аз ин бармеяд ки шумо зиёдтар афсонаҳои халқи тоҷикро мутолиа мекунед ва китобҳои бадеӣ ба шумо писанд аст. дар баробари аз худ кардани анамин афсонаҳо ба аз худ кардани шеърҳо чӣ майлу рағбат доред? бале. хуб, метавонед барои тамошобинони мо шеъреро қироат намоед? шеър аз абу абдуллоҳ рӯдакӣ. хуб. бихандад лола бар саҳро ба сони чеҳраи лайло, бигиряд абр бар гардон ба сони дидаи маҷнун, зи оби ҷӯй ҳар соат ҳаме бӯи гулоб ояд, дару шустаст пиндорӣ нигори ман рухи гулгун. беҳтарин аст. таҳсил дар мактаб чӣ гуна аст? хуб. хуб, муаллимаҳо аз шумо шикоят намекунанд? не. масалан, агар аз фанем ба мушкилӣ дучор оед, масалан анамон вазифаи хонагиро шумо аз ӯҳдаи ҳал кардани масъалаҳо набаред, ба кӣ муроҷиат мекунед? ба худи муаллима ё ба ҳамсинфонатон? ба ҳамсинфонам. баъзе вақтҳо мешавад ки аз муаллимон низ ёрӣ талаб мекунам. хуб аст. ҳамсинфон ба шумо хуб ёрӣ мерасонад? албатта. шумо чӣ ба ҳамсинфонатон ёрӣ мерасонед? бале. беҳтарин аст. варзишро чӣ дӯст медоред? бале, ин варзиш гарави саломатӣ аст. бояд ҳама кас ба варзиш машғул шавад. зиёдтар кадом намуди варзиш ба шумо писанд аст? волейбол. ба намин намуди варзиш бо дугонаҳоятон дар назди хона машғул мешавед ё ин ки дар мактаб бо ҳамсинфонатон? бисёртар дар мактаб бо ҳамсинфонамон. аз ин бармеяд ки толори мактаб низ, яъне толори варзиши мактаб хуб аст? бале. беҳтарин аст. ҳоло ҳам бо ҳамин шакл тоб доданро идома медиҳем. бале. мешуд ки мо анамин армуғонро, анамин овезаро як қисмаш аз як ришта ва ин қисмаш аз риштаи дигар, яъне рӯи анамин секунҷа чандин ранги ришта бошад? албатта, ҳар кас ба табу завқи худ метавонад аз риштаҳо истифода барад. ба фикри шумо он хуб меомад ё ин ки дурушт буд? дурушт. ва аз ин сабаб шумо аз як ранги ришта истифода бурдед? бале. ва агар ман хоҳам ки аз чандин ранги ришта истифода барам, метавонам? албатта, ин ба табу завқи худатон вобастагӣ дорад. шояд анамин қисматро ман ранги зард намоям ва ин тарафашро бошад ранги сурх, мешавад ё не? ин хел дурушт меояд.
خب یعنی ما باید همان رنگ‌های رو انتخاب نماییم که به هم دیگر مطابق باشند. بله. تماشاچیان عزیز، اگر رنگ‌ها رو انتخاب کردن خواهید باید شما رنگ‌های رو انتخاب نمایید که مطابق باشد. یعنی همین رنگ سفید هم نه اونقدر رنگ بلند است و رنگ کبود هم باشد با اون مطابقت دارد و میتونید رنگ سرخ رو با رنگ پستری اون باز استفاده برید. مطابق همان. خب یعنی میتونیم که رنگ سرخ رو با رنگ گلابی استفاده بریم. بله. سفید رو با سیاه بارش ما سنجیده؟ نه. خب تماشاچیان باز میبینند و پی میبرند که کدام رنگ با دیگر رنگ خوب میآید. همین طور. بله. روی همین گل‌ها میتونستیم که باز از سنگ‌های آرایشی استفاده بریم. البته. پس تماشاچیان عزیز میتونید شما از تخیلات رنگین خود استفاده برده روی همین گل‌ها باز سنگ‌های آرایشی را نیز استفاده برید. و همچنین میتونید همین قسمت‌ها را نیز از سنگ‌های دلخواه خود آماده ساخته. خب عموما همین خیلی آویزه رو باز از سوق دل خود خوبتر باز دیگر نوعی اون رو آماده سازید و اینچنین میتونید همین خیلی نمودهای دیگری آویزه رو آماده کرده با برنامه ما آماده اشتراک کنید و هنر و مهارت خود را به دیگران نشان دهید تا دیگران نیز از نوعهای دیگری آویزه باخبر شوند. کمتر دیگری آن مانده است. خب در حقیقت هم خیلی وقت زیاد رو میگرفته است چون از اول برنامه شما فقط همین رشته رو در گرد سکنجه تاب داده ایستاده. قسمت زیادتی اون رو میبریم. بله. اکنون این رشته دیگر به ما لازم نمیشود. نه. خب همینجا شیرش ما. بله. مرحمت. اکنون ما این قسمت رو به آخر رساندیم. بعدا چی کار میکنیم؟ بعدا ما به ساختن همین خیل پوپکچه ها شروع مینماییم. خب یعنی آرایش اساسی همین آویزه از همین پوپکچه ها وابستگی دارد و حالا باشه چطور آماده کردن یک تا چنین پوپکچه رو به ما نشون میدید. خوب شده است. سوزن هم به ما لازم میشه؟ بله. خب و اگر ما سوزنی خردتر داشته باشیم چی؟ یا باید همین قدر باشه؟ فرق ندارد. ما این رو در 3 انگشت خود میپیچونیم. چقدر آن رو تو میدیم؟ هر کس میتواند چند قدری که خود بخواهد همان قدر، لیکن هر قدر که بیشتر باشد همان قدر خوبتر است. و حالا تو اندازه همین شدن شما لکه میفهمی؟ بله. کفایه؟ بله. من اون رو ببرم. بله. هر دو طرفی اون رو میبریم. بله. هر دوش رو یک باره؟ بله. تماشاچیان عزیز کمی مشکل تر است. یعنی ما در حراس میشیم که انگشتانی مهمان رو نبریم و همین طور هر دوی آن رو بریده شدیم. خب خواهرکان عزیزی من اگر شما نیز چنین آویزه رو آماده میسازید پس از کلان سالان خواهش نماید که تا در همین قسمت به شما کمک رسونند زیرا قیچی که تیز می باشد یعنی خطرناک است و میتوانید به دست خود آسیب رسانید. بهترش مادر یا اپای خود را خواهش نماید تا در این قسمت به شما کمک رسونند و چنین آویزه زیبا رو آماده سازید. بعدا ما این رو برای آن که به پوپکچه مانند شود سخت گره میکنیم. یعنی همون قسمت مرکزیش گره نموده؟ بله. اکنون چی کار میکنیم؟ قسمت های زیادیش رو میبریم. در یک تا چنین آرایشات چند تا پوپکچه به ما لازم میشه؟ 4 تا. 2 تا از دیگر رنگ، 2 تا از دیگر رنگ. خب اگر ما همه آن رو از یک رنگ گیریم چی؟ در اون حالت نه اونقدر خوب میاد آویزه ما. بعدا ما اینها رو رشته گذرونده. از رشته سبز. از رشته سبز استفاده میبریم. چرا از رشته سفیدی؟ چون که ما همین سکنجه همون رو از رشته سبز پیچوندیم. یعنی وقتی که همین سکنجه رو با کدام رنگی که آرو دادیم باید از همون رنگ همین آویزه رو هم رشته که آویزه همون رو میگیرد از همین رنگ باشه. بله. از قسمت مرکزی اون با یاری سوزن میدوزیم. بله. بعدا رنگ سبز رو. بله. من علاقه پای بردم.
باز هم از این درستر میتوانیم گرفته، یعنی مقدار پوپکچه‌ها رو زیادتر نماییم. البته فکر میکنم اون وقت اگر همین اویزه ما کلانتر باشه. بله. ببین من سوزن رو به یک طرف گذارم. چند تا چونین سنگ آرایشی رو وارد آن میکنیم؟ 4 تا. 4 تا. اگر که در وقت همین مهره رو گذراندن اگر از سوزن های خرد استفاده بریم، مهره ها رو دوختن باز هم آسان تر میشه. مهره ها رو دوختن، این مهره ها رو وارد این کردن باز آسان تر می شود. خب 2 تا از سنگ آرایشی رو وارد انمان رشته کردیم و حالا باشد سنگ آخرینش رو. بله. و با همین آویزه ما یعنی همین آرایش به انجام رسید. بله. خب از این خیل پوپکچه ها به ما لازم میاد 5 تا. و از سببی که وقت کم بود و آماده کردن همین آرایشات 4 تا اون رو شکرانه آماده کردن و 5مش رو به ما نشان دادن. حالا باشد چطور آرا دادن همین آویزه رو به ما نشان میدهد. اکنون چیکار میکنیم؟ اکنون ما اینها رو نوبت به نوبت میچسبونیم. از قسمت پشت آویزه. بله. اگر تماشابینان شیرشی برقی نداشته باشند میتونن از شیرش‌های عادی استفاده برن. بله. اکنون دویمش رو بید من شیرش رو مالم، شما باشه همین آرایش ها رو چسبانید. در کدام قسمت؟ خب مرحمت. اکنون فکر میکنم همین قسمت. بله. و قسمتی آخرین همینجا. بله. بعدا ما رشته های نوازیم رو میبریم. خب رشته آخرین رو نیست میبریم. این قسمت رو نیز به انجام رساندیم. بعدا چی کار میکنیم؟ بعدا ما به آرایشات شروع میکنیم. از همین خیل گلهای آرایشی. قطعی دیگر با ما لازم نمیشود. به اینجا میگذاریم تا به ما خلال نرساند و مرحمت. و گلی آخرین رو میچسبانیم. و همینطور گلی آخرین رو نیز میچسبانیم. بله. تماشابینان عزیز، آویزه ما آماده شد. خوب من میتوانم اون رو یک مرتبه از نظر گذرانم؟ البته. در حقیقت هم یک آویزه خیلی زیبا است و همین آویزه رو در یک مدت کوتاه شکرانه توانست به ما و شما یعنی طرز آماده کردن آن رو نشان دهد و فکر میکنم با شما نیز پسند آمد. تماشابینان عزیز، شما هم میتوانید در خانه چنین آویزه های زیبا رو آماده سازید. خب بار دیگر شکرانه با برنامه ما خوش آمدید. تشکر. بینندگان عزیز، اگر شما نیز هنر و مهارتی دارید و میخواهید آن را به تماشابینان نشان دهید، بس بر رقم‌های در روی نوار بوده با ما در تماس شوید. ما البته هنر شما را قدر خواهیم کرد. اینجا میرسیم به فرجام برنامه نوبتی پنجای هنر. باقی سربلند و خانه آباد باشید و با تلویزیون بهارستان بودن را فراموش نسازید.